Next move on to absorption second problem. This is also the important problem. So many university like that Periyar, Madras University and then Bangalore, so many universities against repeatedly asked these questions. Next move on to problem. Following is the balance sheet of K Limited as on 31st/12/1980. The liabilities and assets given in this balance sheet. What are the liability sides? What are the content available? 2,000 shares of rupees 10 each fully paid. That is 20,000 shares available here. And the next 20,000 rupees value. Next profit and loss account 7,000, debentures 10,000, creditors 3,000. All over the total liability side 40,000. And the next asset side, we move on to asset side. Goodwill 4,000, fixed assets 16,500, current assets 19,500. All over the total 40,000. Both side total also the same. And then move on to adjustments. What are the adjustments given in this problem? R Limited agreed to take over the assets of K Limited. K is the old company, this is transferor company, and R is the purchasing company, transferring company. Exclusive of one fixed asset of rupees 4,000 and cash rupees 1,000 included in current assets. Current assetல 19,500 இருக்குது. அதில் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறாங்க. எவ்வளோ எடுக்கல அப்படின்னாக்கா, ஒரு ஃபிக்ஸட் அசட்டில் 4,000ம் கேஷ் ஒரு 1,000ம் எடுத்துக்கல. எக்ஸ்க்ளூசிவ் மீதி எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அட் 10% மோர் தேன் த புக் வேல்யூ. எப்படி எடுத்திருக்காங்கன்னா மோர் தேன் த புக் வேல்யூவில் எடுத்திருக்காங்க. தட் இஸ் 10% மோர் தேன் த புக் வேல்யூ. புக் வேல்யூங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, ஆஸ் இட் இஸ் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற அமௌண்ட்டு தான் புக் வேல்யூ. சரிங்களா? அதை விட நம்ம அடிஷ்னலாக கூப்பிட்றது மார்க்கெட் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட்டு இட் அக்ரி டு டேக் ஓவர் creditors also நம்ம எடுத்துக்கிறோம். The purchase price was to be discharged by the issue of shares 2,000 shares of rupees 10 each at the market value of rupees 15 each and the balance in cash. Liquidation expenses come to rupees 400. K Limited sold fixed assets of rupees 4,000 and realized the book value. It paid off its debentures and liquidation expenses. You are to give the journal entry. Next we move on to purchase consideration. This is net asset method because the share value doesn't given increasing the shares, converting the shares. Only the appreciation of assets and liabilities like that assets, fixed assets and current assets and also the current liability. This is called the net asset method. This is the example for problem on net asset method. What are the appreciation value and depreciation value is given in this adjustment? The goodwill already they are book value is 400. The appreciation value is additionally the liquidation expenses to be added to the goodwill account. The liquidation expenses, the 400 added to the goodwill account. 4,400 total we can take it to goodwill account, and fixed asset 16,500 and then the actually 10% appreciated. The 4,000 cannot be taken into consideration. That is the 4,000 this 4,000 to be less than the book value. The 4,000
asset is 16,500 minus 4,001, fixed asset 4,000 cannot be taken into consideration. Totally 16,500 minus 4,000, 12,500. You can calculate 10% of 12,500, 1,250. Added the 1,250 like 12,500 12,500 into 10%, 10 by 100, and you can calculate this amount. 1,250 is arrived. 1,250 is arrived. And then next, current asset 1,000 cannot be taken into consideration. 19,500 available in the balance sheet minus 1,000, 18,500, 10%, 1,850, and the balance should be adjusted. Totally we have take the net assets for 38,500 and less the expenses 3,000 creditors, and then net purchase consideration 35,500, and then shares to be given. இந்த 35,500க்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா, இவ்வளோ வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம், எம்ஆர்பி ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த கம்பெனிக்கு. அப்போ அந்த கம்பெனி வந்து எப்படி அதை அக்ரீட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, ஷேர்ஸாக வந்து மொத்தம் நமக்கு எவ்வளோ ஷேர்ஸ் இருக்குது, 2,000 × 10, 20,000 ஷேர்ஸ் இக்விட்டி ஷேர்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. அதை நம்ம இதில் எடுத்துக்கிறோம். அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா, அதை என்ன வேல்யூவில் எடுத்துக்கிறோம்னாக்கா, 2,000 × 15 எவ்வளோ வருது அப்படின்னாக்கா 30,000 வருது. ரிமைனிங் வந்து கேஷாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எங்கே இருக்குது பாருங்கள், அந்த இருக்குது பாருங்கள். அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, 15 each balance in cash, 15 each and balance in cash. மார்க்கெட் ப்ரைஸில் எடுத்துக்கிறோம் 15 ரூபா. ஆக்சுவலாக 10 ரூபா காஸ்ட்டை வந்து 15 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பேலன்ஸ் வந்து கேஷாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்போ ஆக்சுவலாக நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது, 35,000 நம்ம இந்த கம்பெனியை வாங்கிறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா 35,500 தேவைப்படுது. நம்ம ஷேர்ஸ் மூலியமாக எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா, பணம் ஃபண்டு டெவலப் பண்ணுறோன்னா 30,000, ரிமைனிங் 5,500 நமக்கு குறையுது. அந்த பேலன்ஸ் ஃபிகர் எடுத்தோம்னாக்கா அதை வந்து கேஷாக நம்ம கொடுத்துக்குறோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து டோட்டலாக நமக்கு இப்போ இதோட பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷனோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா 35,500. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா, இப்போ என்ட்ரிஸ்க்கு போகணும். ட்ரான்ஸ்ஃபரர் கம்பெனினாலே நீங்கள் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் தான் போடணும். அதே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனினா லிக்விடேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ், அசட் லைபிலிட்டிஸ் போட்டு போடணும். சரிங்களா? ட்ரான்ஸ்ஃபரர் கம்பெனினா ஓல்டு கம்பெனினாலே என்ன பண்ண போகிறோம்னா அசட்ஸை ரீவேல்யூ பண்ண போகிறோம். நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணால் தான் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி போடணும். நம்ம வந்து விற்கிறோம். அதாவது கேங்கிறது என்ன, ட்ரான்ஸ்ஃபரர் கம்பெனினா செல்லிங் கம்பெனி. அதனால் அவங்களோட டிசால்வ் பண்ணுவோம். அப்போ ரீவேல்யூ பண்ணுறோம் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸு. அப்போ ரியலைசேஷன் நம்ம போட போகிறோம். சரிங்களா? அப்போ அதில் வந்து ரியலைசேஷன் என்ன போடுறோம்னாக்கா, குட்வில் எவ்வளோ எடுத்துக்கோம், 4,000 இருக்குது. இதில் உள்ளது அப்படியே எடுத்துக்க போகிறோம். 16,500, 18,500. கரண்ட் அசட்டில் ஒரு 1,000 நம்ம எடுத்துக்கல. சரிங்களா? 18,500, டோட்டலாக 39,000 இருக்குது. நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, கிரெடிட்டாஸில் வந்து ஒரு 3,000 இருக்குது. அதை நம்ம அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். டோட்டலாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண பர்ச்சேஸ் வேல்யூ எவ்வளோனா பர்ச்சேஸ் கன்செஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 35,500. இதுதான் நம்ம வந்து எதுக்கு யாருக்கு கொடுக்குறோன்னா ஆர் லிமிடெட்க்கு கொடுக்குறோம், பர்ச்சேசிங் கம்பெனிக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது என்னவா கொடுக்குறோன்னா கேஷாக வந்து பேங்க்காக அதில் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். அதாவது பேங்க்கை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம். என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா 5,500 அண்டு ஷேர்ஸ் எவ்வளோ கொடுக்குறோன்னா 30,000. டோட்டலாக எவ்வளோ கொடுக்குறோன்னா 35,500 நம்ம கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ரியலைசேஷன். இது வந்து என்னென்னா எடுத்துக்கல, ஒரு அசட்டை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கல, அதோட வேல்யூ நம்ம தனியாக காமிக்கிறோம். இந்த 4,000க்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட். அந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா
400 வந்து ரியலைசேஷனில் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து மீட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் டிபென்ச்சர் வந்து 10,000 இருக்குது. இதை நம்ம சம்மந்தப்படாதது, அதாவது தேர்ட் பார்ட்டி. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா பேங்க்குக்கு செட் ஆஃப் பண்ணிடுறோம், அந்த பேங்க்கில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் கேஷில். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வந்து யாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம், இந்த ரெண்டுத்தையும் அதோட உங்களோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். அதாவது வந்த ப்ராஃபிட்டையும் ஏற்கனவே இருக்கிற ஷேர்ஸையும் யாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோன்னா அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி செட்டில் ஆஃப் பண்ணுறோம். இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இந்த லெஜர் போட்டு அதோட பேலன்ஸ் ஃபிகரை நம்ம அங்கே போட போகிறோம். அதாவது ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் போடுறோம். ரியலைசேஷனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கிரெடிட்டாஸு பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் 35,400 கொடுக்குறோம். ஃபிக்ஸட் அசெட் ஒரு 4,000 இருக்குது, அதை எடுத்துக்கல. மொத்தமாக வந்துட்டு பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா 42,500 இருக்குது. நமக்கு சன்ட்ரி அசெட்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா 39,000 ஆல்ரெடி இருக்குது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 400 எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகிருக்கு. இது போக நம்மக்கிட்ட கையில் பேலன்ஸும் இருக்குது. அதாவது இந்த சைடு டெபிட் சைடு நமக்கு பேலன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நமக்கு ப்ராஃபிட்டு, கிரெடிட் சைடு பேலன்ஸ் வந்துச்சுன்னா நமக்கு லாஸு. சரிங்களா? இப்போ நமக்கு டெபிட் சைடு வந்திருக்கு. அந்த பேலன்ஸ் யாருக்கு போகும் அப்படின்னாக்கா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு போகும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பேங்க் அக்கௌண்ட் போடுறோம், பேங்க் லெஜர் போடுறோம். அந்த பேங்க் லெஜரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் டிபென்ச்சர்ஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டிய 10,000. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட்டுக்கிறோம். பார்ட் ஆஃப் கரண்ட் அசெட் வந்து நம்ம பேலன்ஸாக இருக்குது, அதாவது கேஷாக தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபிக்ஸட் அசெட் ஒரு 4,000 இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆர் லிமிட்டெடுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோன்னா 5,500 கொடுத்துருக்கோம். டோட்டலாக நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா 100 ரூபாய் நமக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு லாஸில் வருது. நெக்ஸ்ட்டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நெக்ஸ்ட் இதோட லெட்ஜருக்கு போவோம், ஜேர்னலுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எவ்வளோ நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா 20,000 ப்ளஸ் வந்து 7,000, டோட்டலாக 27,000 கொடுக்குறோம். அதில் இருக்கிற ப்ராஃபிட்டையும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற ப்ராஃபிட்டையும் நம்ம அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியலைசேஷன் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஒரு அடிஷ்னலாக இந்த ரியலைசேஷன் கம்பெனி சேல் பண்ணதில் ஒரு 3,400 ப்ராஃபிட் வருது, அதையும் நம்ம அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறோம். ரியலைசேஷன் டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு அதை கொடுத்துட்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா 30,000 தான் கொடுக்கணும், அதில் வந்து ஒரு 100 ரூபாய் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்கிது, அதையும் நம்ம அதில் வந்துட்டு ஃபைனல் பேமெண்ட்டில் 100 ரூபாய் டிஃப்ரென்ஸ் வருது, அதையும் நம்ம அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம காமிச்சிட்டு வந்த ஜேர்னலில். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனி நம்ம போட போகிறோம். அது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர் லிமிட்டோட ஒரு கம்பெனி, அதாவது பர்ச்சேசிங் கம்பெனி, புது கம்பெனியோட இது போட போகிறோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்ச்சேசிங் எவ்வளோ அந்த கம்பெனியை கொடுத்து வாங்குகிறோன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா 35,500 கொடுத்து வாங்குகிறோம். அதுக்கான என்ட்ரி எல்லா சமூகமே ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனிக்கு இதான் ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னல் என்ட்ரி. பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு லிக்விடேட்டர்ஸ் கே லிமிடெட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசெட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா அந்த ஃபைனல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போக கையில் இருக்கிற அமௌண்ட்டை போடணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் அசெட்டும் அதே சேம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்வில் 4,000 இருக்குது, இப்போ ப்ளஸ் ஒரு 400 ஆட் பண்ணி போட போகிறோம். அந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கிரெடிட்டாஸ் ஒரு 3,000 இருக்குது. பிஸ்னஸ் பேமெண்ட் எவ்வளோ கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா 35,500 கொடுக்குறோம். டோட்டலாக இதை பேலன்ஸ் ஃபிகர் பண்ணி டோட்டல் டேலி பண்ணுறோம். அந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா லிக்விடேட்டர்ஸ் வந்து என்னவா கொடுக்குறாங்கனாக்கா அதில் வந்து ஷேர்ஸாக வந்து ஒரு 20,000, 10,000 வந்து ஒரு ப்ரீமியமும், 5,500 வந்து கேஷாகவும் கொடுக்குறாங்க. டோட்டலாக 35,500 கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? இதோட இந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு ஓவர் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு த